ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುವಾಯಿನಕೆರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂಬರ್ 1 ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್. ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಓಪನ್ ನೌ. ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆದ ಆ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವತ್ತಲ್ಲೇ ನಡೀತು. ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿಯ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ನಿಖಿಲ್ ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ದೂರು, ಇತ್ತ ಯುವತಿಯ ದೂರು. ಸತ್ಯ ಯಾವುದು? ಈಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನ ಆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ ಈಗ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. I'm 19 years old and I'm a student in St. Joseph's University. And Nikhil and Dixon, both of them are at fault. I'm standing up because I think I need justice and I think I deserve justice because I'm not the only girl who they have done this to. First of all, Dixon made me fall in love with him. He trapped me, he called me every day, texted me every day, and I have the whole call history with me. He made me love him, made me go to that villa, and both of them did things to me. Where is the villa? The villa is in Jakur. It's called Rex Villa. And they do this to multiple people, and there was another girl with me too. There were multiple girls, right? Nobody's ready to stand up, so I'm going to do it today. So first of all, they give girls pills, they mix it in the water, they forcefully give it in the mouth, and I don't exactly know what pill that is. It's something pink color. And I felt really dizzy, I felt really off and weird. And Dixon took me to the room downstairs because I remember fully clearly. And then Nikhil followed him behind. There was Nikhil, Dixon and me. Dixon starts doing things to me which I'm not comfortable with. I keep telling him to take Nikhil out of the room, but he does not. Nikhil wakes up, throws a condom at my bed, and I'm half naked. He tells Dixon to penetrate me, slash assault me, right, which I have not consented to. Now, what happens is, after that, there is Nikhil on top of me and then Dixon goes down on me. I kept saying no. I was not comfortable. I kept saying no. And once I said no, that is no. They have to stop. They need to understand. No means no. They don't stop. Right. So now, I did not have charge in my phone that time. I had no charge. So, I was frozen. You do not expect a victim to act normal after what happened. I was in a state where I could not think properly or straight. And I told him to drop me home halfway through. I did that, yes. He's claiming that there's a dashboard where the whole video is recorded where I'm asking him to be my sugar daddy. If he has the video, I want him to please show the whole video because he's assaulting me again in the car. He's putting his hand inside my... ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂಕಿತಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿತಾ, ಫೆಬ್ರವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಇದು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಯುವತಿ ಬಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ದೂರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಿಖಿಲ್ನ ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಠಾಣೆಗೆ. ಈಕೆ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಾದರೂ ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ, ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡೋದಾದರೂ? ಮಧುಸೂದನ್, ಪಾರ್ಟಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಂದು ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೀತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ನಿಖಿಲ್ ಹಾಗೆ ಡಿಕ್ಸನ್ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ A1 ಆರೋಪಿ ಡಿಕ್ಸನ್ ಹಾಗೆ A2 ಆರೋಪಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಿಖಿಲ್. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿಯೇ ತುಂಬಾ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೊಂಥರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವಂತೆ
ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ಲು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಿಯರ್ ಬೇಕರ್ ಬಳಿ ಯಾವಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಅದಾದ 4 ದಿನದಲ್ಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಎಂಬಾತ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನೀವು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಸನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನ ಕಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಮ್ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಯೂ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧುಸೂದನ್, ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಕಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ದೂರನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಿಖಿಲ್ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೂರನ್ನ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ. ನಿಖಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಆರೋಪ ಏನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಿಖಿಲ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಡಿಕ್ಸನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಲು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ. ಪಾರ್ಟಿಯ ವೇಳೆ ನಿಖಿಲ್ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಸಲುಗೆಯಿಂದಲೇ ಯುವತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ಲು ಯುವತಿ. ತಂದೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯುವತಿ ಬೇಸರದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ಲು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ. ಬಳಿಕ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಹ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ನಿಖಿಲ್ ಬಳಿ. ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗಲೂ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ಲಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ. ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ವಾರಿಯರ್ ಬೇಕರಿ ಬಳಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ನಿಖಿಲ್ ಅದಾದ 4 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ನಿಖಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಇಮ್ರಾನ್ ಎಂಬಾತನಿಂದ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕರೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ನಿಖಿಲ್ ಬಳಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಇಮ್ರಾನ್. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಇಮ್ರಾನ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.